मंदिरकु दिया माँ काढ़ी तुम्हें मनार तू चिंता को आशा मासो हरे हृदय मंदिरकु दिया माँ काढ़ी तुम्हें मनार तू चिंता को भगवत कर्म करी आलोक पथ को जीवी सीमता तो माँ पाया रे जीवन काटिबी भगवत कर्म करी आलोक पथ को जीवी सीमता तो माँ पाया रे जीवन काटिबी पूर्ण करा से आशाटिको पूर्ण करा से आशाटिको आशा मातास हरे हृदय मंदिरको जहाँ भी करीछ जहाँ भी करूछ सबु तमागो आम पाई तथापि कलुष पथर बाटोई से कथा को जमा बुझे नहीं तुम्हें थाऊ डरीबी काहींकी तुम्हें तो माता धरणी ज्ञान प्रदायिनी तुम्हें थाऊ हे भीमु काहीं अज्ञानी जात्राटी सुरंग परी आर पाखे सुख नहीं अंधार रहे पथ आलोक संधान कहीं जात्राटी सुरंग परी आर पाखे सुख नहीं अंधार रहे पथ आलोक संधान कहीं मिलिले भजिले मातु माको मिलिब भजिले मातु माको आशा माशा हरे हृदय मंदिरको दिया माँ काढ़ी तुम्हें मनार दो चिंता को सत्य को पाथेय करीछि मागो सत्य एक मोर धर्म दिव्य सबो दिव्य एही सृष्टि दिव्य भावे ही सार मर्म जल परी स्वच्छ फूला ठोक माला परिकर गो प्रकाश तेबे सीना हेब पराण सुंदर से माता तुम आशीषा दुर्बल मनरु हरि दिया मा परबल अज्ञानता को काढ़ी दिया ज्ञान फूलमाला दुर्बल मनरु हरि दिया मा परबल अज्ञानता को काढ़ी दिया ज्ञान फूलमाला तापरे बुझिबी जीवन को तापरे बुझिबी जीवन को आशा माशा थारे हृदय मंदिरको
दिया माँ काढ़ी तुम्हें मनार दो चिंता को आशा माशा थारे हृदय मंदिराको वंदे मातरम। समस्त को प्रणाम। हे महाप्रेम आम जीवनर मर्म सकल विस्मयर विस्मय से ही महायोगी श्री अरविंद एवं तुम्हें ही पूर्ण ज्ञान पूर्ण ज्योति पूर्ण शांति पूर्ण प्रेम से ही दिव्य जननीकर पदारविंदरे आम समस्तंकर भक्ति भरा विनीत प्रणाम। वंदे मातरम। शुभ संध्या। अति मानस यात्रार अभियात्री पूर्ण युग को जीवन में आपणे नहीं समस्त दिव्यात्मा मानू मोर प्रणाम श्रद्धा नमस्कार। यही दिव्य कार्य को समस्त को स्वागतम। माँ एवं प्रभु निकट में पूर्ण श्रद्धा और आंतरिक प्रार्थना करी आरंभ करिबा वर्तमान कार्यक्रम। परम प्रभु रचित महान ग्रंथ द लाइफ डिवाइन चैप्टर 13 द डिवाइन माया पैराग्राफ 8 पुनः आलोचना रखिए पूज्य श्रीपति सार। सार प्रणाम अनुरोध करुछि आपनको एबे आलोचना आरंभ करंतु। नमस्कार। करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज पाठचक्र उपस्थित थिबा मोर आत्मार समस्त साथी अपा भाई मानू मोर शुभेच्छा स्नेह सम्मान। आम श्री अरविंद महान ग्रंथ लाइफ डिवाइन 13 चैप्टर अभिज्ञा आलोचना करुचे। से 12टी चैप्टर सरला। ये चैप्टर बहुत गुरुत्वपूर्ण कारण ए डिवाइन माया संबंध में प्रभु कहते पर्यंत 8 पैराग्राफ पर्यंत तार उपक्रमणिका चली। परवर्ती पैराग्राफ गुड़िकर प्रकृत में डिवाइन माया कौन ता बुझे। अपा भाई मैंने मत खुशी लगुच अपा भाई मान श्री अरविंद माँ के प्रति प्रेम बहुत बढ़ीगला, बहुत आंतरिक प्रगाढ़ हो गला, जहाँफल एत सुंदर भाव सब बुझीपार बुझे प्रेजेंट भी कर। बड़ विशेष कथा हूँ आम बारंबार रिपीट कर कारण हूँ एत सहजरे सबगुड़िक मन रही। प्रति पाराग्राफ अन्य एक पाराग्राफ सहित लिंक रही। आम जदि तार मौलिक कथा गुड़िक विचार मन न रखा न बुझी तार परवर्ती पाराग्राफ गुड़िक बुझार टे कष्ट हम। तथापि आम देखा आम जो आलोचना करूँ मन पकेवा प्रभु कहते ये विश्व सब जो विधान रही आमको विश्लेषण करने पड़ो। ऊपर ठाउरिया भाव साधारण जीवन क्षेत्र में जमती जीवन को नौचु आम किंतु श्री अरविंदर जोगरे आम पाद देला कौन कौन विधान रही विश्व टे आम विश्लेषण करवा कौ ढंग चली जगत केमी चली। कारण से कथा नकले आम प्रकृत में बुझीपारानी कहीं ये सबकि धारा कंपेटिबिलिटी रही क्या सहित ना इवोल्यूशन प्रोसेस सहित। तेणु आम आपको विश्लेषण करवा जी आम पढ़ले से कथा गुड़ा कौन आम जानिले जानवा उचित। आम बेले भावुचु आम मनीष हिसाब से आम तो ये संसार जंजाल भिन्न भिन्न आमर ये स्थूल जीवन विभिन्न कार्यक्रम सहित जड़ित आम आम गोटे बाटर अच्छे आ जो मैंने सब से तत्व विषय कहते
ବା ଏ ସୃଷ୍ଟିର ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ସିଏ ସବୁ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି। ବୋଧେ ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଧ ଆମର ନାହିଁ ସେ କଥା ବୁଝିବାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନା, ତମକୁ ବିଶ୍ୱକୁ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସ୍ରଷ୍ଟା ଯିଏ, ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟିର ଯୋଉ ଲୀଳା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ କେମିତି ସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ସମତା ଅବସ୍ଥାରେ এই সমস্ত সুস্থ মানে প্ଲାନେଟ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଜୀବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ସନ୍ତୁଳନ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଲୀଳାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା କେମିତି ରହିଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି। ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଫିକ୍ସଡ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଧାରାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେଉଛି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ପୁରାତନ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସଗତ କେତେ ବ୍ୟବହାର ଅଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନୁ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରୁନୁ। ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦରକାର, କାରଣ ଶକ୍ତିର କ'ଣ ବିଧାନ ଆଗେ ଆମେ ବୁଝିବା ଏବଂ ସେ ବିଧାନର ସାମ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ସେ ଶକ୍ତିର ବିଧାନ ଗୁଡିକ ବିବର୍ତ୍ତନ କ୍ରମରେ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ଉପଯୋଗ ହେଉଛି, ତା ସହିତ କମ୍ପାଟିବିଲିଟି ରଖିଛି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଉଚିତ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆମ ଚାରିକଡ଼ରେ ଯୋଉଠିକି ଚାହିଁବା ସେଇଠି ଦେଖିବା, ସେଇଠି ବି ଫିଲ୍ କରିପାରିବା ଶକ୍ତି କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବା କୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ସେ କାମ କରୁଛି। ଆମେ ପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମ କଥା ଆମେ ବୁଝିଛୁ ଶକ୍ତିକୁ ଯେ ଆପଣାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିଛୁ। ତାମାନେ ଶକ୍ତି ହଉଛି ଫୋର୍ସ ଇଜ ଏ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଅଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। ଆପଣା ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରକାଶକୁ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ, ପ୍ରକଟନକୁ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ଶକ୍ତିକୁ। এইଭଳି ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ନେଲେ ଆମେ, ମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି, ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ଧାରା ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଶକ୍ତି ହଉଛି ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଅଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। এই কথাটা ଆମେ ଜାଣିଛୁ, এই কথাଟା ଆଲୋଚନା ଆମର ହେଇସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିନୁ। କ'ଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ? ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପୁରାତନ ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଜ୍ଞାନର, ଗୋଟେ ହଉଛି ମଡର୍ଣ୍ଣ ସାଇନ୍ସର, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଜ୍ଞାନର। ମଡର୍ଣ୍ଣ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଶକ୍ତି ବସ୍ତୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ ଆଉ ବସ୍ତୁ ବି ଶକ୍ତିରେ ହେଇପାରିବ, ତେଣୁ ଇଏ ସକଳ ସୃଷ୍ଟିରେ କେବଳ ଶକ୍ତି ହିଁ ସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ଶାସନ କରୁଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ମତାମତ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୌଣଧର୍ମୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମନରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ କୋଉଠୁ ଶକ୍ତି ଆସିଲା, ଏସବୁ କେତେ ଗୁଡେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ତାପରେ ନଉଛନ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କାହାକୁ ନା ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଜ୍ଞାନକୁ ନଉଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ମଡର୍ଣ୍ଣ ସାଇନ୍ସରେ ସେମାନେ ବିଲ୍ଡିଂ ବ୍ଲକ ଭାବରେ ନଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତିକୁ, ଏନର୍ଜିକୁ, ଏଠି ସେମିତି ଚେତନାକୁ ନଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ୟଟି ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି ସେଲ୍ଫ ଡାଇରେକ୍ଟିଭ ନଲେଜ। ସେଲ୍ଫ ଡାଇରେକ୍ଟିଭ ନଲେଜ ମାନେ ଆପଣାର ଗୋଟେ ଧାରାରେ ସେ ତାର ଡାଇରେକ୍ସନ ପାଉଛି, ଜ୍ଞାନଟା ତାକୁ ସେଇ ବାଟରେ ନେଇଯାଉଛି ଏବଂ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆସୁଛି କୋଉଠୁ? ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଚେତନାରୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଚେତନା ହିଁ ହଉଛି ଅସଲ ମୂଳ ଉପାଦାନ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିଟି କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ତାର ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରହିଛି ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ, ସେଇ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ସେ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦଉଛି ଏବଂ ଶକ୍ତିଟି ତାରି ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ୟାକୁ ଆମେ କେବଳ ତର୍କଗତ ବା ବୁଦ୍ଧିଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବୁଝି ହବନି, ଆକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଗତ ଯୋଉ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କହିଥିଲେ
जोटा वेरी इंपोर्टेंट एई नेक्स्ट आमे अष्टम पैराग्राफ पे कहले इट इज देन ए सेल्फ डिटरमिनिंग पावर इन यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस a capacity in the self-awareness of infinite existence to perceive a certain truth in itself and direct its force of creation along the line of that truth, which has presided over the cosmic manifestation. ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ଯୁକ୍ତ ଗୋଟେ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଶକ୍ତି ବୋଲି କହିବା। प्रथमे ये शक्ति कौन बोली कहते सेल्फ डिटरमिनिंग पावर कौटी अच्छी से इन यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस ये कैपेसिटी तार सामर्थ्य अच्छी सेल्फ अवेयरनेस आत्म सचेतनता अच्छी आ कौन ना तार इनफाइनाइट एक्जिस्टेंस अच्छी अनंत अस्तित्व अच्छी चित शक्ति अनंत चित शक्ति अच्छी यही सब तीन टा कथा आमे आगुरु किंतु साइंटिस्ट माने यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कथा नहीं ना अकाउंट को तो से ता द्वारा आमे परसीव करि परछु सत्य को एवं ताकू मध्य डायरेक्ट करि परछु क्रिएशन पाई ओवर द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन ए जो वैश्विक अभिव्यक्ति हिची ता भीतर करि परछु एते अध्यक्षता किए करछन्ती प्रकृति रे जो विधाता पुरुष अध्यक्षता करूछन्ती ए विश्वमय प्रकाशर सी रही सी ही सत्यर धाराटी को परिचालना कर धाराटी अनुसार अपना जो सृजन शक्ति को सी अनुधारित कर नौकर सामर्थ्य ये जो केते गुड़े जिनस को आम देखा सेल्फ डिटरमिनिंग पावर तंकर निजे निजन को आपे आपना को नियंत्रित करती निर्धारण करती यही कथाटी आम अष्टम पैराग्राफ रे जानिले ए सप्तम पैराग्राफ रे जानले अष्टम पैराग्राफ रे आउ टिके अधिक कथा प्रभु एटा को विश्लेषण करिगिरी कहिसंती प्रभु कहउचंती बट व्हाई शुड वी इंटरपोज एनी स्पेशल पावर और फैकल्टी बिटवीन द फाइनाइट कॉन्शियसनेस इटसेल्फ एंड द रिजल्ट ऑफ इट्स वर्किंग ये जो अनंत चित शक्ति आर जो क्रिया तार जो परिणाम ता मध्य आम गोटे कौन गोटे मझे गोटे खंजीदबा गोटे इंटरपोज कहीं करवा ता मझे गोटे ठिया हवा बाधा दबा ता भीतर हस्तक्षेप करवा सी तो तार अनंत चित शक्ति हूँ आम जानले अनंत चित शक्ति ही सबको परिचालित कर द्वारा तार परिणाम आम पाचे फलाफल पाचे तार जो ढंगरे धारा रे काम करुचे से अनुसार तार फल मिलू आम विशेषकर सब शक्ति सामर्थ्य वृत्ति एगुड़ी को सब कहीं खंजीदेवा से फैकल्टी बा स्पेशल पावर विशेष शक्ति या भितर आम कहीं खंजवा ठिया हवा बोली कहते मैंने अपोज करके ठिया हवा से तार गोटे दिगरे जाऊँगी क्रिया करुच्ची आमे सेठी बाधक कहीं हवा आमे गोटे से वृत्ति को ता भीतर पूरे दबा नहीं शक्ति सामर्थ्य वृत्ति को विशेष करी भीतर कहते इंटरपोज करवा तो सेटार फलाफल कौन हो प्रकृति में इंटरपोज करने द्वारा कौन असुविधा होटा भी आम परवर्ती समय जाना यहीटा प्रकृति में यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस रो काम नुहे एगुड़ा विशेषकर मैन मेड मनीष निजे करुच्ची परवर्ती समय आम एनालिसिस कला बेले बुझा अनेक गुड़िए कार्य इंटरपोज कर मनीष मैंने कर जो दिखाई विचार शक्ति मन इत्यादि इत्यादि दिखाई से मिसयूज कर प्रॉपर डिस्कर्नमेंट दौना कि विचारू ना से माने ही केमती सृष्टि कर कथा may not the self awareness of infinite range freely creating forms which afterwards remain in play so long as there is not the fiat that builds them as ये वाक्य बड़ा इंपोर्टेंट वाक्य से कहते एमती कौन है
ଯୋଉଟା ଆତ୍ମଚେତନା କାର ଅନନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଯୋଉ ରହିଛି ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି କ୍ରିଏଟିଂ ଫର୍ମସ ଯେ ସବୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ତାର ଆକୃତି ଦଉଛି ଗଢୁଛି ସେଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାହାର କଣ ଇନଫାନାଇଟ ରେଞ୍ଜ ନୁହେଁ କି ପରିବ୍ୟାପ୍ତି ନୁହେଁ କି ପରିବ୍ୟାପ୍ତି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତା ଯାହା ସେ କରୁଛି ସେଇଟା ସବୁ ଇନଫାନାଇଟ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସେଟା କହିବା ନାହିଁ କି ଏକଥା ହେଇନି କି କେମିତି ହେଇଛି ଏକଥା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ଆମେ କେମିତି ଏକଥା ହେଇଛି ଏଇଟା ବଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଫ୍ରିଲି କ୍ରିଏଟିଂ ଫର୍ମ ସେ ପୁରା ମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ମନକୁ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ଫର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସବୁ ଅଛି ସେଲ୍ଫ ଡିଟରମିନିଂ ପାୱାର ଅଛି ତାଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଆୱାରନେସ୍ ଅଛି ଏବଂ ଇନଫାନାଇଟ ରେଞ୍ଜ ଅଛି ତେଣୁ ସିଏ ଯିଏ ଚିତ୍ସତ୍ତା ସେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ ମନ ଇଚ୍ଛା ମୁକ୍ତ ଭାବରେ କରିପାରିବେ କାରଣ ସେଇଟା ଇନଫାନାଇଟଲି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଛି ତ ତାର ପରିବ୍ୟାପ୍ତି ଯେହେତୁ ଅଧିକ ସେ କରିପାରିବେ କେମିତି କରିବେ ଧର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବେଳେବେଳେ ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ଆସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଭେଟନ୍ତୁ କହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କେମିତି କରିଛ ନାକଟାକୁ ଗୋଟେ କେମିତି କୋନିକାଲ କରିଦେଇଛ କଣ ଟାଇପର କାନଟା ଗୁଡା କେମିତି କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ କରିଛ କେତେ କଥା ପଚାରନ୍ତି ମଣିଷ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭଗବାନ ମଣିଷ ପାଖରେ ଦେଖା ଦଉନାହାନ୍ତି ମାନେ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ତ ସିଏ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବେ ବା କରିକି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ନ କରିଦେଇପାରିବେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି କରିଦେଇପାରିବେ କାରଣ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ଲୀଳାରେ ଏ ବିଶ୍ୱ ଲୀଳାରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଦରକାର ସେଇଟା ସେ କରିବେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ନ ପଡିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା କରୁଥିବେ so long as there is not the fear that beats them ତାମାନେ ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ କଣ ହଉଛି ନା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେତେ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ କଥାଟା ବୁଝିବ ଧର ଡାଇନୋସର ଗୋଟେ ଆଜିକି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଇଛି କେମିତି ଡାଇନୋସର ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଲା ଏମିତି ମଝିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ହେଲା ଆମରି ଭାରତରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଚିତାବାଘ କୁଆଡେ ପଳେଇଲେ ନଥିଲେ ଏମିତି କେତେ କେତେ ସଂଖ୍ୟା କମି ଯାଉଛି ସେଥିରେ ମଣିଷର କିଛି ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ସେଇ ଯୋଉ ଫ୍ରିଲି କ୍ରିଏଟିଂ ଫର୍ମସ ଯୋଉ ସେ ଇନଫାନାଇଟ ରେଞ୍ଜର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ସେ ଗୁଡ୍ ବାଏ କରିଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବିଲୋପ ମଧ୍ୟ କରିଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଟା ସମାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ଯେମିତି ଡାଇନୋସରର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଡାଇନୋସରଟା ବହୁତ ବିରାଟ ବଡ ଜୀବ ପ୍ରଥମ କଥା ସେ ଯେହେତୁ ଟେମ୍ପରେଚର ହିଟ୍ ବଢିଲା ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି ତା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳିତ ହେଲାନି ଆଟମସ୍ଫିୟରଟା ଅନୁକୂଳ ହେଲାନି ଆଉ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଯେତିକି ଦରକାର ସେ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ସେ ଖାଉଥିଲା ଯୋଉମାନେ ତୃଣଭୋଜୀ ସେମାନେ ବି ପାଇଲେନି ସେଇ ଅନୁସାରେ ତ ଖାଦ୍ୟ ବି ମିଳିଲାନି ଆଟମସ୍ଫିୟରିକ କଣ୍ଡିସନ ଠିକ ନୁହେଁ ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ହେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ତା ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଛି ସିଏ ସେଇଠି ସିଏ କରୁଛି ସେ ସବୁ ସେଲ୍ଫ ପାୱାର ଏବଂ ସିଏ ତାର ଅଛି ଫ୍ରିଲି କ୍ରିଏଟିଂ ଫର୍ମ ସେ କରିପାରିବ ତାର ସେ ରେଞ୍ଜଟା ଇନଫାନାଇଟଲି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଲୋପ କରିଦେଇପାରିବ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିଦେଇପାରିବ କିଏ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ସବୁ ଏମିତି କରିବାକୁ ପିମ୍ପୁଟା ଏମିତି ହବ ଉଇଟା ଏମିତି ହବ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡିକ ଏଇ ଟାଇପର ହେବେ ଏ କେତେ କେତେ କଥା ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ଜଗତରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ପତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ର ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ ଏ କି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଇଏ କଣ ମଣିଷ କ୍ୟାନଟ ବି ମ୍ୟାନ ମେଡ ମଣିଷ ଆକୁ କରିପାରିବନି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ଏଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ କଥାଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି କୋଉ କଥା ଏମିତି କି ଇଭେନ୍ ଆଜ୍ ଦି ଓଲ୍ଡ Semitic revelation tells us God said let there be light and there was light ଏଇ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡାକ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ବେସ୍ କରିଛି କୋଉଥିରେ ନା ଏଇଟା ଏଇଗୁଡିକ ବିଶେଷ କରି ରିଲିଜିୟସ କନସେପ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦି monotheism ଏକେଶ୍ୱରବାଦ ଉପରେ
ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ जो माने अब्राहिम बा जो माने क्रिश्चियन बा इस्लामिक बा जुडाइजिम एथिरे से माने गोटे ईश्वर नियंती एवं से ईश्वर जहाँ चाहती से करती सेमेटिक स्क्रिप्चर रे अच्छी सब शास्त्र रे कहूची जे भगवान जहाँ चाहिए से करेंगे जना ही भगवान से ही क्रिएट करछंती आ सी भी अच्छी से एक्स्ट्रा कस्मिक जगह आ सी जदि कहे लेट देयर बी लाइट देयर वाज लाइट कहे आलोक आसु आलोक आसव ये कथा से आलोचना ये प्रभु कहते जे से प्राचीन स्मृति गोटे शास्त्र से धर्म पर पर्यवेसित विशेषकर अब्राहिम क्रिश्चियन इस्लामिक जुडाइजिम एमाने सब तारी निर्भर करते सब से कनसेप्ट निर्भर करते कारण तांकर एकेश्वरवाद थिला मोनोथेइज्म तो तापर से कहते एक कथा तो से शास्त्र आम जानिलु किंतु प्रकृत में आम जदि चेतना दृष्टिकोण देखू ये ताले कौन किमती विश्वर व्यवस्था किमती सब सब जिते गुड़िक आम देखुचु वैचित्र देखुचु से सृष्टि देखुचु जहाँ आसुँच किमती आसुँच आमर प्रश्न आसो आम तो समस्त सारा जगत सबू तो से मोनोथेइज्म बेस करनी सब धर्म भी करनी तेणु से कथा को प्रभु पुणी बुझाऊँ गोटे चमत्कार ढंग से बुझाऊँ से कहते बट व्हेन वी से गॉड सेड लेट देयर बी लाइट वी अज्यूम द एक्ट ऑफ पावर ऑफ कॉन्शियसनेस व्हिच डिटरमिन्स लाइट आउट ऑफ एवरीथिंग एल्स दैट इज नॉट लाइट तो श्रीअरविंदर वाक्य गुड़िक केमती कारण सी जेहेतु यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को नहीं आसिले एवं आउ गोटे कथा नहीं आसिले जे सेही चित्तशक्तिर रेंज इनफाइनाइट आ फ्रीली क्रिएट कर फॉर्म सब तेणु सी एठी कहते फॉर्म व्हाटएवर से सब कर तेणु से कहते आम जो कहवा जे भगवान कहले जे आलोक आसु ऊपर जमी आम कहले से जो कहले आलोक आसु आसला किंतु यही जो आलोक आसला से कहते वी एज्यूम द एक्ट ऑफ ए पावर ऑफ कॉन्शियसनेस एटा कार कार्य ये जो ईश्वर कहले आलोक आसु कथाटी कहला बेले आमे निश्चित भाव तार स्वरूप कथा आम मानवा जे एटा कहार क्रिया चिशक्तिर क्रिया चिशक्तिर सामर्थ्यर क्रिया होची ए आलोक सी कौन कला ना सी व्हिच डिटरमिन्स लाइट आउट ऑफ एवरीथिंग एल्स दैट इज नॉट लाइट जेहेतु से चिशक्ति परिव्याप्त अनंत भाव परिव्याप्त आ सबकि से सृष्टि करी लाइट को छाड़ी आउ अनेक अच्छी किंतु से प्रभु कहते से केवल तार जो पावर ऑफ कॉन्शियसनेस तार जो कार्य से केवल लाइट को आनिला आउ सबू ता भीतर अच्छी जोड़ाक लाइट नुहे अनेक शक्तिर सब विभव अच्छी लाइट को आणिक आउ सब व्यतीत आनला एंड व्हेन यू से एंड देयर वाज लाइट वी प्रिज्यूम ए डायरेक्टिंग फैकल्टी an active power corresponding to the original perceptive power which brings out the phenomenon आमे जेतले कहले कथाटी कहूचु जे आमे ईश्वर कहले आलोक आसुची एवं एटा चित्तशक्तिर क्रिया द्वारा ही आलोक आसुची आ कोनोसी जिंस को न आनिकरी अन्य सब को अलगा करिकी केवल आलोक टिके आणुचंती तेणु आलोक आसला बेले कहला बेले आमे कोन ताले बुझिलु जे एटा गोटे नियंत्रण क्षम शक्ति जेहेतु नियंत्रण क्षम शक्ति ताको आमे स्वीकार करनेला आ सी भी सक्रिय शक्ति हिसाब से आलोक सम्मुख में रखिंट ता अर्थ नुहे जे आउ ना वायु ना कि अग्नि ना कि जल ना कि अन्य जिते सब शक्तिर अच्छी सब विभव ना से अच्छी सब आम बर्तमान गोटे एग्जांपल आलोक उपर चलती ना ताकू आम सक्रिय शक्ति हिसाब से आलोक सम्मुख में आम कौन कहले आमर जो कल्पनार मूल कल्पनार धाराटी अनुसार आम आलोकटी को ग्रहण करे निष्पन्न हो जानिले ये गोटे एग्जांपल वैज्ञानिक मैंने से आलोक विषय गवेषणा करी केवल आलोक
ସେ କେବଳ ଆଲୋକ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଯେ ଆଲୋକଟା କେମିତି ହଉଛି, କୋଉଠୁ ଆସୁଛି, ସୋର୍ସ କଣ, ତାର ଆଲୋକର ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ଧଳା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ 7ଟି କଲର ବାହାରୁଛି, ରେନବୋ ବାହାରୁଛି, ଏବଂ ସେଗୁଡିକ କିଛି ନୁହେଁ, ଫୋଟନ୍ସ ଗୁଡାକ ସବୁ ଏନର୍ଜି ବହନ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ସୋର୍ସ ହଉଛି ଆଲୋକର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସେ ସବୁଠୁ ବଡ 24/7 ସେ ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି ସେ ସବୁବେଳେ। ଏମିତି ସେଇଆକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଗ କଲେ, ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କଲେ ସନଲାଇଟରୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହଉଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁସାରେ ତାର କଣ ସତ୍ୟ ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଛି, କେମିତି ସେ ଆଲୋକଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି ଏବଂ ସିଏ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଦେଖୁଛୁ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଆଲୋକ କଥା ପଚାରିଲେ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କହୁଛୁ ଏ ବଲ୍ବ ଗୁଡିକ ରାସ୍ତା କଡରେ ଜଳୁଛି, ଆମ ଘରେ ଜଳୁଛି, ଏ ସୋର୍ସ ଏଇମାନେ ଆଲୋକ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରପେଚୁଆଲି ଆଲୋକ ଦଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସକାଳୁ ରାତି ପାଇଲେ ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ଦେଖିବା, ମାନେ 24 ଆୱାର୍ସ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ନିଜେ ବେଳେ ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଜରିଆରେ ବି ଆଲୋକ ଦଉଛନ୍ତି ଆମକୁ। ତେଣୁ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋକ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ, କେତେବେଳେ ଆଲୁଅ ଦେଖି ଦିନ ବୋଲି କହୁଛେ, 12 ଘଣ୍ଟା ଦେଖୁଛେ, କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦି ୱାର୍ଲଡ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ରାତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଭାଇସ୍ ଭର୍ସା। ଏଇ କଥାଟି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି। ଏଇ କଥାଟା ପ୍ରଭୁ କହିବାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆନାଲିସିସ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଅସଲ ସାଇନ୍ସ କୋଉଟା? ଅସଲ ସାଇନ୍ସ ହଉଛି ଯେ ଇଏ ଉଭୟ ସାଇନ୍ସର ମିଶ୍ରଣ, ଫ୍ୟୁଜନ। ଆମେ ଆଗରୁ ପଢିଲେ ଯୋଉ ସାଇନ୍ସଟା ହଉଛି ଅତିମାନସ, ଜଗତର ସାଇନ୍ସ। ଅତିମାନସ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ମନକୁ ଏକ୍ସିଡ କରି ସେ ଜଗତକୁ ଯିବ, ସେଇ ଚେତନା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେଇଠି ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ ଦେଖିବ, ସିଏ ଅସଲ ହଉଛି ବିଜ୍ଞାନ। ସେଥିରେ ସବୁ କିଛି ଆପେ ଆପେ ସେଲ୍ଫ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେଡ ହେଇଛି, ସେଠି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିବେ, ବୁଝିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଅପରପକ୍ଷରେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଜଗତରେ ସାଇନ୍ସ ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିଛି। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛି ମାନେ ଏବେ କାହାକୁ ଆଉ ସେମାନେ ରିପ୍ଲେସ ନ କରୁଛନ୍ତି କି? ଖାଲି ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ସବୁ ବି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ଭବ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ। କେତେଟା ଲିମିଟେସନ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ସେଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, which brings, ସେ କହୁଛନ୍ତି which brings out the phenomenon। ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଆଉଟ୍ କହିଲା ମାନେ ଆଣିବା, ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବା ସେ ଘଟଣାଟିକୁ ସେମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି ବାଇ ଦି ପରସେପ୍ଟିଭ ପାୱାର। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆଲୋକର ଯୋଉ କ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସେ କରିଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କିଂ ଆଉଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦି ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଓରିଜିନାଲ ପରସେପସନ। ଆଲୋକର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଶକ୍ତିର ଯୋଉ କ୍ରିୟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ତାର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପରେ ବା ମୂଳ ଧାରାରେ, ମୂଳ ଧାରା ଅନୁସାରେ ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଛି। ୱାର୍କିଂ ଆଉଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦି ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଓରିଜିନାଲ ପରସେପସନ and prevents it from being overpowered by all the possibilities that are other than itself। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆହୁରି କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦେଲେ ଯେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଆଲୋକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାହାର ସମ୍ଭାବନା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ କାହାର ଗ୍ରାସରେ କାଳେ ପଡିଯିବ, ତେଣୁ ଆଲୋକକୁ ଅଲଗା କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି, ନିବୃତ୍ତ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି। prevents it from the being overpowered by all the possibilities that other than itself। itself ମାନେ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟତୀତ, ଆଲୋକ ବ୍ୟତୀତ ଏ ରୂପ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଆଉ ଯୋଉ ଅଗଣିତ ସମ୍ଭାବନା ସବୁ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଯେମିତି ନ ପଡିଯାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆଲୋକକୁ ପୁରା ଅଲଗା କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ନିବୃତ୍ତ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଆମେ କଥା ଦେଖିବା, ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଜଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଆ, ବାୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଆ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ୱିଣ୍ଡର ବି ଏନର୍ଜି ଅଛି, ଜଳ ଦ୍ୱାରା ବି ଆମେ ଶକ୍ତି ପାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯାହା ଯୋଉଥିରୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ହେବା କଥା ସେ ସେଇଆ କରୁଛି। ଆଲୋକ ଆଲୋକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଆଲୋକ ସେଇ ଆଲୋକର ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ପରିସର ଭିତରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଯେମିତିକି ଆମେ କହିବା ଅକ୍ସିଜେନ, ଅକ୍ସିଜେନ ଗୋଟେ କଣ କରୁଛି? ଜଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏଇଟା ତାର ପରିସର। ଆମେ କହିବା ନାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ ଲିଭେଇବାରେ କାମ କରିବ, ସେଟା କାନଟ ବି, ଆମେ କରିପାରିବାନି ତାକୁ। ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଇମାଜିନ କରିବା ନୁହେଁ, ଏଇଟା
ମାନେ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା କରି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି ମଧ୍ୟ। ଶେଷରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇନଫାନାଇଟ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ଇନଫାନାଇଟ୍ ଆକ୍ସନ କ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ଓନ୍ଲି ଇନଫାନାଇଟ୍ ରିଜଲ୍ଟସ୍। ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଯାକ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିଦେଲେ। କଣ ନା ସେ ଚେତନାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନନ୍ତ ଚେତନା ବୋଲି ନବା, ଅନନ୍ତ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ନବା, ତାହେଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଅନନ୍ତ ଚିତ୍ ଶକ୍ତିର ଅନନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇଯିବ। ତ ଅନନ୍ତ କ୍ରିୟାରେ ସେ କଣ କରିବ? ଅନନ୍ତ କ୍ରିୟା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ଗୋଟେ କଜ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ଗୋଟେ ଫଳାଫଳ ଅଛି, ରିଜଲ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ପରିଣାମ ଅଛି। ତେଣୁ ସିଏ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନନ୍ତ ପରିଣାମ ସେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହଉଛି, ଟୁ ସେଟଲ ଅପନ୍ ଏ ଫିକ୍ସଡ ଟ୍ରୁଥ ଅର ଅର୍ଡର, ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ସେଟଲ ଅପନ୍, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଯଦି ସେ ସେଟଲ କରିବ ତାକୁ, ଏବଂ ଅର ଅର୍ଡର truths and builds a world in conformity with that which is fixed, demands a selective faculty of knowledge commissioned to shape finite appearance out of the infinite reality. এইটা হচ্ছে ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଜିନିଷ। ମାନେ ତାର ଅନନ୍ତ ଭିତରୁ ଶାନ୍ତ ପ୍ରତିଭାସକୁ ସେ ଆକୃତି ଦେଇପାରିବ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାର ଅଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତ୍ୟର ଯୋଉ ପରିସର ଭିତରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ଭିତରେ ରଖିକିରି ଆଶ୍ରିତ କରିକି ସେ କଣ କରିପାରିବ ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏ ବିଶ୍ୱ ରଚନା କରିବାକୁ ହେଲେ ତା ଭିତରେ ସେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। କୋଉ ପ୍ରକାର ସେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିର୍ବାଚନ କରିପାରିବ, ଫାକଲିଟିଟାକୁ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବ, ସେ କୋଉଟାକୁ ନବ, ବିଲ୍ଡ ଏ ୱାର୍ଲଡ, ତାକୁ ମାନେ ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ଇନ୍ କନଫର୍ମିଟି ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଫିକ୍ସଡ। ସିଏ ଆଗରୁ ପୁରା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଇକିରି ରହିଛି, ତା ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ରହିଛି। ସେଇଟା ହିଁ ତାର ଯାହାକୁ ନେଇକିରି ତାର କଣ କରିପାରିବ, ସେ ସିଲେକ୍ଟିଭ ଫାକଲିଟି ଯୋଉଟା ନିର୍ବାଚନ ବୃତ୍ତି ବା ଶକ୍ତି ରହିଛି ସେଇଟା କମିଶନ ହେଇଛି। ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ବେଳେ ସବୁ ବଡ ବଡ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହୁଏ, କଣ ହୁଏ, ତାକୁ ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି, କମିଶନ କରିଦିଅନ୍ତି ତାକୁ। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ କମିଶନ କରିଦିଆଯାଇଛି। କଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ନା ଯୋଉ ଅନନ୍ତ, ଯୋଉଟା ଅନନ୍ତ ବାସ୍ତବତା, ତା ଭିତରୁ ଇଏ ଯୋଉ ଶାନ୍ତ ମାନେ ଅନ୍ତ ଯାହା କହନ୍ତି, ଏଇ ଶାନ୍ତ ପ୍ରତିଭାସକୁ କେମିତି କରିବ, ଆପେରାନ୍ସ ହଉଛି ପ୍ରତିଭାସ। ସେ ପ୍ରତିଭାସକୁ କରିପାରୁଛି, ସେମିତି କରିପାରୁଛି ସେ। କାହିଁକି ନା ସେ ଯୋଉ ନଲେଜଟା ପାଉଛି, ସିଲେକ୍ଟିଭ ଫାକଲିଟି ଅଫ ନଲେଜ, ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ ବିନ୍ କମିଶନ, ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯାଇଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ କଣ କରିବାକୁ ନା ଫାଇନାଇଟ ସେପ୍ ଦେବାକୁ। ଫାଇନାଇଟ ସେପ୍ ଟା କୋଉଠୁ ଦବ ନା ସିଏ ଦବ ଫାଇନାଇଟ ସେପ୍ ବା ତାର ପ୍ରାତିଭାସିକ ରୂପଟି ଦବ, ରୂପାୟନ କରିବ କାହାଠୁ ନା ଦି ଇନଫାନାଇଟ ରିଆଲିଟି, ଯେ ଅନନ୍ତ ଯୋଉ ବାସ୍ତବତା ବା ଅନନ୍ତ ବାସ୍ତବତାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବ, ନିର୍ବାଚନ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟ, ସେଇଟା ଇନଫାନାଇଟ ରିଆଲିଟି ମାନେ ବାସ୍ତବତା, ମାନେ ଏଟା ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର ଅଛି। ତା ଭିତରୁ ଏ ପ୍ରତିଭାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆକୃତି ସେ ଦେଇପାରିବ। ଆଉ ଏଇଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରା ରହିଛି, କନଫର୍ମିଟି ୱିଥ୍ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରା, ଆଉ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ଇଏ ନୁହେଁ, ଚେଞ୍ଜେବଲ ନୁହେଁ। ଏଇ କଥା ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଏଗୁଡିକ ଇଏ ନୁହେଁ। ଆଉ କମିଶନ ମାନେ ସେଟା ଗୋଟେ ନିୟୋଜିତ ହେଇଛି, ଫିକ୍ସ ମାନେ ନିୟୋଜିତ ହେଇଛି। କୋଉଟା ନିୟୋଜିତ ହେଇଛି? ସିଲେକ୍ଟିଭ ଫାକଲିଟି ଅଫ ଦି ନଲେଜ। ସିଲେକ୍ଟିଭ ଫାକଲିଟି ଅଫ ଦି ନଲେଜ କହିଲେ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ତାକୁ ହିଁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ତ ଜ୍ଞାନର ନିର୍ବାଚନ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ମାନେ ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ ଗଛ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମଣିଷର ଯୋଉ ଆକୃତି, ଆଖି, ନାକ, କାନ କେମିତି ହେଇଛି, ଏଗୁଡିକ କିଏ କରିଛି, ୟାକୁ କେମିତି କରିଛି। ଏମିତି କି ଆମର ଯୋଉ ସ୍କିନ୍ ଟା ବି, ସେ ସ୍କିନ୍ ଟା ବି ଯୋଉଟା ଆମର ଅଛି ନା, ତାକୁ ଯୋଉ ସିଏ କରିଛନ୍ତି, ତାର ଏତେ ଉପକାରୀ ସେ ଜିନିଷ, ଆମେ ତାପରେ କେବେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିନେ। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା ଯେ ସେ କେମିତି ତାକୁ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସ୍କିନ୍ ଟା ଆମର ଅନେକ ବାହାରୁ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ ହଉଛି,
बीजाणु जीवाणु इत्यादि इत्यादि भाइरस एमानकर आक्रमण रक्षा अनेकांशरे से स्किन कर स्किन टाकू जदि ता ऊपर सेही व्यवस्था टी न करि थांते सेही भली व्यवस्थित हेई न थांता ताले सेठी ज्ञान निर्वाचन करुछि कोन कोन करिवो को जगह कौन कर गछटा कौन कर मछटा कौन कर मनुष्य आकृति कौन कर आखि कान नाक चर्म किमिति हम माटीटा किमिति सुनाटा किमिति हीराटा किमिति सब जाक प्रातिभाषिक जगत रे जहाँ आम देखुचु ये सब गोटे गोटे फिक्स्ड सेप ये फिक्स्ड सेप गुड़िक सब से ही आसी आउ गोटे बड़ कथा से करचंदी आम भीतर गोटे बेले बेले आसो माइक्रो अर्गानिजम कौन से कर कहीं कले सब माइक्रो अर्गानिजम भी अलग अलग कर कोविड जो गुड़ाक माइक्रो अर्गानिजम अन्यर से नुहे एका नुहे आउ केते गुड़े माइक्रो अर्गानिजम कर जो गुड़ा बहुत साहाय्य कर आपंकर गोटे मनीष कि गाई गोरु मरीगला ताकू नहीं कौन कर म्यूनिसिपालिटी वाला हो कि ये हो कौट नहीं पकई दौरान किंतु ताकू माटी परिणत किए कर माइक्रो अर्गानिजम ना से मैंने ताकू डिफॉर्म कर दौरान ताकू फर्मेंटेशन कर दौरान कहीं माटी मिसई दौरान नहीं कि क्या मिसई पारना आम समस्त जाचु क्या मिसई पारना से प्लास्टिक प्लास्टिक बड़ डेंजरस जो प्लास्टिक गुड़ा आम व्यवहार करुचु ताकू वर्ष वर्ष धरिक 1000 वर्ष धरी माटी भीतर पोति दियो किसी डिकम्पोज कर कौन सी माइक्रो अर्गानिजम तापर काम कर तेणु यही जो गुड़िक सब सृष्टि समस्त जीवकर आकार दबा वस्तुर आकार दबा ये सब हूँ जो कार्यटी केवल सामर्थ्य से चित्तशक्ति अच्छी आ तार से फ्रीडम अच्छी आ तार से जो माने सत्यर गोटे क्रम अच्छी क्रम विकास ता द्वारा करो गोटे क्रम सृष्टि कर जगत को किंतु सेटा कन्फर्मिटी रोची एणे तेणे आर्बिट्रारली करने से गोटे फिक्स्ड जो डिमांड्स रोची सिलेक्टिव फैकल्टी नॉलेज रो जोटा कि कमिशन रही सेप तैयारी करने को फाइनाइट सेप तैयारी करने जहाँ फल एगुड़ा सब तैयारी कर आमे आपर केते चिंता आपको विश्लेषण करूँ से प्रभु कहते आपको आम विश्लेषण करवा उचित या पढ़ला बेले भावुली ये सब वैज्ञानिक मैंने आपको पढ़ा कथा खाली जे आध्यात्मिकवादी मैंने तत्वभित्तिक कथा पढ़े ता नुहे प्रभु एत समन्वित करके उभय को पारालाल कनसेप्ट देका जाइए समस्ते जाना कथा जे खाली जे शक्ति तार मौलिक उपादान धरले हेनी कि चेतना को भी मौलिक उपादान भाव में धरले हेनी से चित्त शक्ति ही सबकि सृष्टि करुच्ची यहीटा को आमको ग्रहण कर ना पड़ो एवं नेले कथा गुड़ाक बुझी हम प्रभु जो गुड़िक कहते एगुड़िक बुझी हम आगुड़िक अनेक जगह आम भ्रम बोली भावुचे किंतु कारण आम ताकू विश्लेषण कर परवर्ती जो पाराग्राफ गुड़िक अपा मैंने शुणुली से आलोचना कर पूरा क्लीयरली दे दी आम कॉन्सेप्ट पाइबा जे मायाटा कौन प्रकृत में मायार कॉन्सेप्ट डिवाइन माया पर्टिकुलरली डिवाइन माया मु इल्यूजनिस्टिक मानकर जो माया कथा मु कहूनी जे जगत मिथ्या जीवन मिथ्या ए सब एगुड़ा कहूनी मु केवल ब्रह्म ही सत्य से माया कथा कहूनी ये आम माया देखा तार स्टैटिक एस्पेक्ट देखा डायनामिक एस्पेक्ट देखा को विभिन्न प्रकार लैंग्वेज रे किमते एक्सप्रेस मेटाफिजिकल किमते कौन है आम एम पाइले यार सब जिते सब मौलिकता पाईगले मौलिक कनसेप्ट गुड़ाक पाईगले दुईटा कीवर्ड आम नेले चित्त शक्ति को नेले से शक्ति आ चेतना उभय को नेले यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को नेले यही सब केते गुड़े इम्पोर्टाट जिन को नवा कौड़ा से सेल्फ पावर भितर फ्रीनेस अच्छी फ्रीली से जहाँ जोटा या पुणी भांगी दे पारे हाँ ये मुझे गोटे कथा कहती मनीष को भगवान देइचंदी मनटे देइचंदी विचार शक्ति देइचंदी सब देइचंदी
କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଉଛି, ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଚାଲି ଯାଉଛି ବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଳନ ରହୁନାହିଁ ବା ଇକୋଲୋଜିକାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହଉଛି, ସେଇଟା ମଣିଷ ମ୍ୟାନ ମେଡ୍। ଭଗବାନ ଏଇଟା କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷର କେତେବେଳେ ସେ ଆସିବ, ସେ ଚେତନା, ଏ ସଚେତନତା ଆସିବ, ଅନ୍ତତଃ ସେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନବ। ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନସ ଚେତନା ଶକ୍ତି କ୍ରିୟା କରିବ, ସେତେବେଳେ ତ ସବୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ସେଠି କିଛି ମଣିଷର ଯୋଉ ମନୋଗତ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର ବା ତାର ଇଏ କଥା ରହିବନି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଅସନ୍ତୁଳିତ ସ୍ଥିତି ଆସିଯାଉଛି। ଅସନ୍ତୁଳିତ ସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ହଉଛି, କେତେ ପ୍ରକାରର ପଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି, ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ, ସାଉଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନ, କଣ କଣ ହଉଛି। ଏଇ କଥା ତ ଯେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ କନସିୟସନେସ ଏକଥା କରିନି ନା, ସୃଷ୍ଟି କରିନି, ତା ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଇଏ ନାହିଁ ଜମା। ସେଇ ସୃଷ୍ଟିର ବରଂ ଏମାନେ ଇଣ୍ଟରପୋଜ କରିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରପୋଜ କରିକିରି ଏଇସବୁ ଫଳାଫଳ ପାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଫଳାଫଳ ଗୁଡିକ ପୁରା ଅନାବଶ୍ୟକ ବା ଇଜ ନଟ୍ କମ୍ପାଟେବୁଲ ଟୁ ଦି କ୍ରିଏସନ। ଏ ବିଶ୍ୱର କ୍ରିଏସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏଗୁଡିକ ପ୍ରତିକୂଳ। ଏଇଟାକୁ ଛୋଟିଆ ପାରାଗ୍ରାଫଟି ଏତିକି ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିଥିବା। ତାପରେ ନବମ ପାରାଗ୍ରାଫ ଅଛି, ଟିକେ ବଡ, ଆ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଛି। ନବମଟା ପଢି ସାରିଲା ପରେ ନବମ ଦଶମ ଏ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ